Selam aleykum, sabahlar hayırlı olsun aziz vatandaşlar. Selamun Aleyküm, sabahınız hayırlı olsun. Bugün salı günü ve bu sabahını keliniz beraberlikte böyle geçireyik. Uyan Halkım Uyan programması sizlerine selamlay sayılı teleseyirciler. Siz için men Gülsüm Halilova ve Fikret Rifatov çalışamız. Keliniz bu günkü sabahımızı beraber başlayıq. Yazıq ki bu sabah sizler ile böyle yüzümüzde tebessüm ve kulunç ile selamlaşmak istedik. Lakin vatanda olğan qara haber bizni hepimizni sarsıttı ve kederge daldırdı. Ve keliniz bizim programımızın başlamazdan böyle biraz meraklı klip bakayıq. Seyreteyik, Edip Akçısaraylı'nın icrasında unutmayırı. Çoktan beri oğlum sana istedim anlatmaga. Doğru yollar bilem ararsın sen. Kayda gitsen, kaydan kaytsan, altın saray ya çalışta yatsan, unutma tek Kırım Tatarsın sen. Kayda gitsen, kaydan kaytsan, altın sarayya çalışta yatsan, unutma tek Kırım Tatarsın sen. Geçer günler, geçer yıllar, açar güller, akar sular. Güneş gibi doğar batarsın sen. Unutursun sen ateş buzunu, katkan otmek ve mübarek tuzunu. Unutma tek Kırım Tatarsın sen. Unutursun sen ateş buzunu, katkan otmek ve mübarek tuzunu. Unutma tek Kırım Tatarsın sen. Dünya sana başın eğer, düşman ve dost kolun öter. Cennet yolun varıp taparsın sen. İstesen oğlum beni unut, kokunu yakıp denizlerini kurut. Unutma tek Kırım Tatarsın sen. İstesen oğlum beni unut, kokunu yakıp denizlerini kurut. Unutma tek Kırım Tatarsın sen. Benim oğlum Tatar adı dedelerden bizge kaldı. Bayrak gibi koter kokke onu. Şehit ketken atalarının ve gelecek bütün evlatlarının aşkı için. Unutma sen bunu. Şehit ketken atalarının
Ve gelecek bütün evlat. İşte Dibakçı Saraylı'nın icrasında unutma yarını dinledik saygılı telesiyerciler sonki sözlerini dikkat ayırsak şehit ketken hakkında söz yürsetkende bizim vatanımızda da Mumine Aliyeva inşallah şehit ketті dep aytmak mümkün, düşünmek mümkün. Çünkü bilemiz ki Tunev'in haber çıktı 29 Mayıs günü kaçırılgan Mumine Hanım kaçırılgan değil de arabaga mingen evine gitmek istegen Mumine Hanım'ını Tunev'in cesedini Ahmetjit'te taptılar. Mumine Aliyeva 35 yaşındaydı. Eski Kırım şehrinde uyut dükkanında çalışıyordu ve Tunev'in onun cesedini taptılar. Yazık ki onun bunu iki insan yaptı bu cinayetini, bu vahşilikini ve bir tanesini endi Gnezdilov degen bir tane adamını endi yakaladılar. İkincisini de endi yakalayacaklar dep umut etemiz. İşte Allah rahmet eylesin. Bütün bizim Ater telekanalımızdan bunu dileyimiz ve Allah bütün bu suçlu insanlara cezasını versin ve inşallah böyle olacak. Ve bilemiz ki cenazede çok Kırım Tatar var gelgen, çok böyle ondan elveda etmek, çok böyle bizim vatandaşlarımız gelgen. Gerçekten de Mumine Aliyev'nin Izюмовка köyünde yaşaydı Mumine Hanım ve onun cenaze merasimine birçok vatandaşlarımız Kırım'ın çeşit yerlerinden toplaştı. Şimdi rejisörlerimiz videonu gösteriyor ve siz de seyredesiniz saygılı teleseyirciler. Göremiz yüzlerce, binlerce insanlar geldi. Gerçekten de Mumine Aliyev'nin mekanı cennet olsun. Ve bu vahşilikni yapan insanlar öz suç gerçekten de suçunu taparlar ve öz cezasını çekecekler. İşte görüyorsunuz ne kadar insan geldi. Hem Korantasını desteklemek için ve haklarını ele etmek için. Şunu da kaydetmeli ki saygılı teleseyirciler bu suçlu bu vahşilikni yapkan insanlarını onun iki ağası taptılar. İşte böyle hadise olup geçti vatanda ve şüphesiz ki aynı bu vakıya bizni hepimizni büyük bir kederge daldırdı. Çünkü her bir Kırım Tatarı bizim için, bizim kalbimizin bir parçasıdır ve böyle vahşilikler vatanda olganda şüphesiz ki hepimizin kalplerini, hepimizni sarsıta. Allah bu konuda yardımcı olsun ve gerçekten de buna Gülsüm sen ettin. Böyle halkımızda bir vatandaşımızdan böyle bir yarama şey olsa bütün bizim milletimizge bu bir böyle iz kaldıradır. Onun için ben kendi aytayım Allah rahmet eylesin. Kur'an'tanızga men böyle Sabır, gerçekten sabır dileyimiz. Sabır dileyimiz ve inşallah hep şey yaxşı olacak. Allah sizge yardımcı olsun. Şunu da kaydetmek gerek ki saygılı teleseyirciler hakikaten de gerde bir vatandaşlarımızga böyle şey yapılsa, böyle vahşilik, böyle facia olsa, bütün halk durması zarurdur. Bütün halk bu hadisege, bu yüz bergen hadisege kelip öz destekini bildirmek gerek ve aslında göremiz ki aynı böyle bizim vatandaşlarımız da yaptı. Onlarga da büyük teşekkürler bildiremiz ve kene bundan mekanı cennet olsun dep aytamiz. Kelin saygılı teleseyirciler, şimdi kefeden bizim vatanperver faaliyetli bir vatandaşımız Süleyman Ağa Kadyrov biz ile Skype vasıtasıyla bağlandı. Kelin ona Uyan Halkım Uyan programımızda selamlayık. Selam aleyküm Süleyman Ağa. Selam aleyküm Süleyman Ağa. Aleyküm selam. Nasılsınız? Sabah şehriniz hayırlı olsun. Cümlemizge sizge de sabahlar hayırlı olsun. Allah razı olsun. Siran Ağa, tarif etiniz nasıl, Süleyman Ağa bağışlarsız, tarif etiniz nasıl olup geçti, haydan birinci haberini aldınız siz ve aslında bu vaziyet hakkında ne düşünüyorsunuz? Birinci haber men aldım bizim ventadaşlardan. Bir rakam
Умагаса он açtı. Söyledi ki Süleyman Ağa, eşmek eski Kırım'da ben говорю, да, bilmeyeyim. Son bir çaresi da это. Son ben morga açtım, kefede yaşayım. Мгм. Bizning sahnamiz bor. Mas'uliyati kızlar bizimiz rahmetli Allah estim. Söyledim yok. Son telefon açıp hepsilerine Facebook'ta yazdı. Ne oldu? Ana o şey. Шубесіз көремізге қара хабер тез дойыла. Ойледі олды, сіз женазеде болындыңыз, Сиран аға, мына айтыңыз, не қатар инсан келді? Сулейман аға. Gülsüm Hanım bakınız. Ben Rusya için söylediğim Бөліңіз, егер де сізге да қолайжа олса, рус тілінде де Жоқ. айта білесіз. да, пускай другие национальности это слышат, потому что не все понимают татарский язык. Я скажу, на доступ все видели, слышали, что происходит на Дженазе. Конечно, тяжело сейчас для родственников и для близких постоянно вспоминать. Это очень тяжело. Даже мне сегодня тяжело с вами общаться по скайпу. Но я вам расскажу, что на Дженазе сотни, тысячи людей, которые оказались неравнодушными нашему. Один из наших соотечественников этот случай назвал несчастным. Я считаю, что это несчастный. Это трагедия нашего татарского народа. Понимаете, видимо, кому-то в Крыму выгодно стало обвинять наших соотечественников там, в обвинении политических, а также при незаконных арестов, хищения. И на этой почве появились так называемые люди, которые смотрят на все то, что происходит в Крыму, это безгласие, это правовой дел, это так называемый криминальный поднял. Кто за это отвечает? Конечно, власть. Надо спрашивать властей. Поэтому я прошу Отечество, что ну да, не надо молчать, надо оставаться равнодушным. Если мы сегодня не примем меры, поэтому оно продолжаться завтра. Я бы очень хотел, чтобы каждый, все, что будет происходить в Крыму, это все фиксировалось. Кто бы что ни делал, надо бороться. Иначе мы потеряем идентичность. Но я знаю, что наш народ сильный, он волевой. Сметите все, иншаллах, все будет хорошо. Сулейман аға, сіз бұл адисені нені бағлайсыңыз? Сиясетнен ола біле ме? Siz niçin anlamadım? Сиясетнен бағлай білесіңіз ме бұл адисені? Я да бұл сізже. Яғни политика дегенім. Yok. Мында политика йоқтыр, бақыңыз. Здесь политики нету, но есть такое понятие в юриспруденции причинно-следственная связь. Вот все, что сегодня происходит, это отражение того, что сегодня произошло с нашей соотечественностью. Здесь чисто криминальное, но и считаю, что это мое мнение политическое. Потому что я же говорю, что все, что сегодня творится с крымскими татарами в Крыму, это отражение сегодняшних властей, которые не реагируют ни на что. Я мына Сулейман аға, білеміз ке, Қырымда керчектен де айтқаныңыз ке, бұл вазиет чоқ ағыр. Күн-күнден яны тынтувлер, яны адиселер, яны ғаретлер юз бере. Бұнен де бір білеміз ке, 6 күн евелсі Эрвин бей Ибрагимов де ғайып олған еді, оны қачырған еділер белі олмаған инсанлар. Туневын Мумине ханымның женазесі олып кечті. Сіз бұл адиселерге умумен алғанда насыл қимет кесесіңіз?
Бактас, Ирвин Хардашин, как Якшев. Мы постоянно с ним встречались на судебных процессах, в семьях политзаключенных, мы общались, мы это не скрываем. Я бы хотел обратиться со всем соотечеством. Ирвин, мы тебя ждем. Мы надеемся, что все будет хорошо. Я хочу обратиться также ко всем своим соотечественникам с такой вот просьбой. Будьте осторожны, будьте очень бдительны. Если вы вдруг заметили что-то подозрительное рядом с вашим домом, если соседи сказали, что вами интересуются какие-то неизвестные люди, у вас есть достаточно много мобильных телефонов, у вас в каждом регионе, в районе проживают активисты, правозащитники, юристы. Позвоните, проконсультируйтесь. Они вам подскажут, что нужно будет, приедут на помощь. Также мне огромный совет всем, кто ездит за рулем в ночное время. Если вас в ночное время в неосвещенных местах останавливают сотрудники ДПС, полиция, лучше нарвитесь на штраф, в людном месте остановитесь. Пусть вы заплатите штраф, но у вас останетесь живыми. Это вот такой. Haqiqatinde biz de mından müracaat etemiz, eğer de bir şeyler көрген, yaşıtken vatandaşlarımız ve diğer millet vekilleri de lütfen haber etsinler. Ya Süleyman ağa, mına subetimizne söz yürsetkende, mına şimdi köremiz ki vatanda endi bu yüz bergen episi adislerini koz aldına alsak, endi bardaklar taşa, halkının sabrı endi yekunlene de gelme? Bir doğru айтты. Мына Сулейман аға, білемізки бұл сучуардан бірісіні тұттылар ве екінші ақында нешінде айтағырыны таптылар ма ве нас оларға жеза бөлі yapılacak олардың қаршысына? Haklısın. Ben akşam... Çünkü bilemiz ki endi Rus hakimiyeti maqtandı test taptık diye. Yok. Yalan. Я русская, я не слышу власти, что как оно на самом деле. Я опять же хочу возвращаться. Я извиняюсь перед родственниками. И благодаря только ее братьям, которые сразу реагировали и нашли первого преступника. И сдали его в полицию. Никакой якости он не писал. Это все ложь. Он преступник, и он будет отвечать по закону. Насчет второго, окончательно пока кто не знает. Но люди говорят, что второй. Но правоохранительные органы молчат. Вот все, что могу сказать. Süleyman ağa, siz bu Rus kanunlarının, Rus hakimiyetinin verilecek cezalarına aslında kanunun yerine getirilmesine inanasınız mı? Мен cenazede балардан ответил. Я уже скажу, чтобы власти слышали. Там уже разговор пошел, что якобы его хотят, задержанного преступника, что он был невменяемый. Но это все решает Лиза, и как оно пойдет. Мое мнение, власти должны себе проявить, доказать, что они будут наказывать преступника, а не скрывать, не покрывать, не делать его невменяемым. Это вообще я не представляю. Gerçekten de Süleyman ağa bu akılsızlık ama inanamız ki bu nasıl olmasa da işgal hakimiyet biraz böyle bir insanlıkını belki de özünde tapar ve bu eki bu adamlara da insan aytmazsın ama bu eki böyle bir malını böyle koyar var ve var cezasını alır var. Ve subetimizne devam ederekende Süleyman ağa, mına көреміз ki vatanda olgan hepsi bu hadiseler, hepsi yüz bergen vakıyalar bizim vatandaşlarımızı daha da çok faaliyet göstermege endi ite dep aytmak mümkün. Çünkü көреміз ki hem siz Kefe'de, sonra Sudak'ta ve diğer rayonlarda birçok faaliyetçiler çığa, haberler birbirinizge tezden beresiniz. Buna bakmadan, işgalci hakimiyetinin korkutularına bakmadan
Ошондон бу эршейлерни япасыңыз, аракетлериңизди девам этесиңиз. Бүгүн Кырымда болгон бу вазият керчектен де билемизки, бу шейлер ватандашларыбызды коркутмак үчүн, коркутмак, рухтан түшүрмек үчүн япыла. Сиз рухтан түшмейсиңиз, коркмайсыңыз, ватандашларыбызга дания айта билесиңиз, сиз кеби яни более коркмасыңар, рухтан түшмемеси үчүн. Да, siz doğru aytasınız. Bakınız. Korkmanız, cemaat, korkmanız. Biz çok korkmuşsak, biz çok korktuk. Hepsi region, ekspertler, aktivistler. Onlar bizim. Biz ne isteyik, biz yaparız. Etanımızda kayta. Gitse inşallah. Size yakşı korkman, çıkmaz. Ya mına nasıl etip, mına ne yapmak gerek bugün vatanda? Çünkü göremiz ki kendi kun-kunden bu şeyler çoğlaşa. Bugün sizce ne yapmak gerek? Vatanda ne yapabilemiz? Vatanda gerek yardım, gerek cemaatler bizim kapsi kanallara oturan balarga, onların korunlarına, bala çağalara. Son sizge de gerek, birlik bek gerek. Korkmak gerek. Şüphesiz ki çok sağ olun Süleyman Ağa, efirimizge koşulup suallerimizge cevap bergeniz için. Ya umumen alganda aytınız Foundation'da keyifler, vaziyet nasıl? Anda da bir hakaretler, horluklar yapıla mı vatandaşlarga karşı? Var edi hareketler, biz olan çıktık Allah'a şükür. Mektepte bizde hareket, bizim hocalarımız geldi, doпрос yaptı. Lakin biz efirge çıktık, hepsiga söyledik, şunçuk yoktu, ketti mektepte. Büyük teşekkürler bildiremiz. Çok sağ olun, Allah sağlığınızı versin ve gerçekten de anda yaşamak ve boysunmamak büyük bir kahramanlık ve cesurluktur. Çok sağ olunuz. Ve men de Süleyman Ağa'nın laflarına koşulmak isteyim ki gerçekten de böyle şimdi birlik olarak ve bir şeyden korkmayız. Ama tek Allah'tan korkayıq çünkü biz Müslümanlarımız ve emin olunuz. Biz inşallah yeneceğimiz çünkü Allah bizim tarafımızda. Şüphesiz men de şunu aytmak isteyim saygılı teleseyirciler, eninde sonunda her şey güzel olacağına umutunu joymamak gerek. Çünkü daha evvelizden bizim atalarımız böyle şeyler yazgan. Ne ağlarsın gönül, nedir feryadın? Gam derdi başından gitmez mi sandın? Bir gün kışa deyleyip berip muradın, ah seni teselli etmez mi sandın? Şüphesiz biz de bundan eminmiz. Vakit gelir ve ah gelip bizni teselli edecektir ve adaletlik yerini mutlaka bulacaktır saygılı teleseyirciler. Çünkü Kırım Tatar halkı boysunmagan şerefli ve gururlu bir halktır. Bundan evvel bilemiz ki biz hakkında çok bilmeyediler. Lakin buna 2 yıl devamında endi işgal olgan son Kırım Tatarlarının adı bütün dünyaya yansıtıldı ve bütün dünya bizim kim olganımızı gerçekten de anladı. Ne kadar şerefli bir halk olganımızı anladılar. Aslında Ukrayna'da evvel ezelden 23 yıl devamında biz hakkında öyle çok şey bilmeyedi. Bugün Kırım Tatar halkının onlarını destekleyenini biz gösterdik. O bizim sadıklığımızı onlar kurdular nihayet, lakin bunu evvelce görmek gerek idi. Lakin Kennedy eninde sonunda Kennedy kurdular, buna da şükür dep aytmak mümkün. Saygılı teleseyirciler, bizim muhbirlerimiz Ukrayna sokaklarına çıkıp Ukraynalılarga böyle sual berdiler. Kırım işgalinden evvel Kırım Tatarlar hakkında ne bilesiniz? Geliniz beraberlikte onların suallarını seyredeyik. Когда я бывала в Крыму, отдыхала там в основном как турист, вкусно готовят, своя культура очень колоритная, разнообразная. Ну, в общем, так особо никакой истории, может, что-то из школы, но не помню. Да, я бывал в Крыму и неоднократно с ними там встречался. И, в общем, проблем никаких никогда не было у меня. И считаю, что вот
То, что частенько я слышал от других людей, это было последствия пропаганды некоторых наших соседей, которых бы не мешало бы отправить домой из Крыма. Что я знала? В Крыму отдыхала, в Крыму мы учили студентов. Сплоченный, дружный народ, много переживший. Красивая культура. Ваш канал мне знаком еще до военных времен. Очень хорошая культура. Песни, танцы. И что я люблю в вашем народе, это сплоченность. Очень сплоченный народ. Надо брать пример с вас. Честно говоря, только там по истории где-то в школе учили, там, да, то есть ничего такого. И, в принципе, после аннексии Крыма я узнал, что есть процент людей, которые реально считают Крым Украиной. И, честно говоря, если бы народ собрался на каком-то там, да, как Майдан, то, я думаю, люди бы решили эту проблему. Крымских татар, я часто, когда был в Крыму, общался с ними, то есть я их знал, не лично, просто как народ я знал. Конечно, по истории я тоже читал, но не углублялся в это. Но Россия всегда, все народы, как и крымских татар, так и украинцев, всегда, каждый народ от Москвы страдал. До аннексии, знал, что это, еще из истории, там, здесь учили, что да, это крымские татары, это коренной народ был Крыма, до Союза. Они же там и жили испокон веков. Честно говоря, так, чтобы это было информации больше, я не могу сказать, потому что нам ее просто не давали. Если бы нам больше говорили о крымских татарах, о их жизни, то было бы, наверное, более информационно знали бы больше. А так, слава богу, что за если бы не было, может быть, оккупации Крыма, так о крымских татарах бы, наверное, так бы сильно не говорили. Говорили там, что когда они возвращались после выселения на родину, в Крым, то тогда были какие-то там непонятные заварушки, как говорят. Было много недовольных, что они занимают территорию, но по сути это же их земля. И они имеют полное право занимать эту землю, потому что их земля. Просто надо было тогда подойти к этому более конструктивно, выделить землю действительно, чтобы люди строились, чтобы развивались, потому что они вернулись на свою землю после сталинской. А сейчас я не вижу прогресса в этом все равно. Даже в наше время сейчас крымские татары, которые вынужденные переселенцы, скажем так, я тоже не вижу большой заботы о них. Не слышно. Так только популистские какие-то там заявления, и на этом все. А так, чтобы реально что-то было, я этого просто не вижу. Будемо говорити, я історією цікавився, і я знав, що їх виселили тоді не за що. І, багато чого знав про. Звичайно, після того, як повернулися їх, треба було більше допомоги. Ми вважаємо їх своїми. Татари – це свої. Тому що ми живемо в одній Україні. Мой род из Крыма, и у нас тоже были крымские татары, которых выслали в 1944 году. Знали, конечно, это коренной народ. И я помню годы, когда между родственниками нашими велась переписка, их выслали в Ферганский район. И еще в советские годы, когда был доступный аэрофлот, родственники приезжали. И в частном секторе в Крыму это оставался огромный казан, где готовили на костре плов. И никаких конфликтов, ничего не было. Хотя там были и православные, и мусульмане, и там смешанные браки были. То есть раньше все это было как-то нормально, все общались, и никаких вообще проблем не было. И проблемы, тем более, русского языка не было. Я вам скажу, что моя бабушка родилась в Крыме. И вообще, свидетельство о рождении, да, на тот момент это не была Украина, это был Советский Союз только и у нее, знаете, в свидетельстве о рождении 2 языка. Был русский и крымско-татарский записан. Бірдіне қадынның айтқан сөзлеріне мен де қошылам, сайғылы телесерджілер көремізге Украина ватандашы айтқан еді. Мына Қырымға келгенде Қырым татар халқының не қадар бірлік олғанына көрген, керчектен де ойле біздің Қырым татар халқымыз бірлік ве Қырым татар халқымыз бірі-біріне дайма қол тұтабе дестеклей. Мен де бір ақайын сөзіні бегендім, ол айттық,
Біз ялғаш яптық ки Қырым татарлар мұна Қырымға қайтқанда орға автономия бермедік 20 елге велсі. Айты о вақыт біз орға берген олсақ, шынды Қырымдағы бөлі вазиет олмағанды. Ве мен де оға айтмаққа істем керчектен де. О заман біздің саясетчілеріміз, тек біздің дегілі, біздің саясетчіліміз әр заман бұға ұнтылайды. Украина бізге бөлі қаршымызға бөле шықмасайды, бөле бізге қол тұтсайды, мен әминім шындықы бөле вазиет олмазды. Асылында bu haqda bir çox Ukrayna siyasətçiləri, politologlar ve diğer ekspertler daima aytqan edi. Eğer de bundan evvel Qırım tatarlarga Qırım Tatar Muxtar Cumhuriyetini berseydiler, işgal de olmaz edi. Böyle gayeler, böyle fikirler onların tilinden de eşitmek mümkün edi. Lakin endi ne eleyelim ki böyle oldu ve keçken ya da geçmiş şeylerini müzakere etmeknin de manası yoktur. Şimdi manası olan şey bu oge ıntılmak, maksatlarını gerçekleştirmek ve tariha bakmak değil de oge etmek gerek ve öz muhtar cumhuriyetimizni tiklemek için adımlarını yapmağa gerekmez. Çünkü göremiz ki vatanda olgan eposu bu şeyler endi daha çok devam etip olamaz. Çünkü Kırım Tatar halkımızın da endi bitmez tükenmez bu sabrı degen sabır da endi taştı dostlar. Bardaklar gerçekten de taştı. Kırım Tatarların yani o kadar uğraşalar ama bunun da bir gün sonu gelecek. Kırım Tatarların yani uğraşmasınlar. Eğer de böyle hadisiler daha da çoklaşsa ve göremiz ki böyle hadisiler gün günden daha da çoklaşsa biz yani sabır etmeyecekmiz. Etmeyimiz de. Şüphesiz Gülsüm böyle olacak ama ben de bu biraz söz koşmak isteyeyim sen sözlerine. Gerçekten de bize oynamak böyle gerek mi? Biz böyle halk değiliz. Biz bilesiniz orası böyle bir sözü var. Belki de çok güzel değil de ama böyle terpil aytalar. Biz böyle halk değiliz. Biz bizge bizni birisi vursa, biz iki kere onu vuracağız. Bu inşallah böyle olacak ama ben aytmayayım bu tek böyle biraz barma, savaşma yoksa daha bir şey yapmağa. Ben aytayım biz hepsiniz bu gerekmiz gitmeye. Biz gerekmiz böyle evlerimize kalmağa, böyle korkup yürümeye. Biz Kırım'da yoksa Kırım'ın böyle dışarında böyle gerekmiz ıntılmağa, okumağa, akıllı olmağa, cesur olmağa, her zaman hazır her şeye gerek olmağa. Çünkü ben ne aytmak isteyeyim ki? Bana bir insan diplomat ile o daha ziyadece yapar ama bu insanın ardında böyle ordu olmasa, 10 binli ordu olmasa o bir şey yapmaz. Onun için bizim halkımızga hem de cesur insanlar gerek, hem de akıllı insanlar gerek. Men sana hoşlam, lakin eposu sözlerine yazık ki hoşulup olamayım. Lakin gene de başka meselede söz versetkende men de böyle şey etmek isteyeyim ki bir iki insanı vatanda ona hakaretler yapabilirler. Bir 20 insan, 30 insan, 40, 50, 60 bunların sondırı bilirler. Tez yerine oturtabilirler. Lakin eğer de binlerce, yüzlerce insanlar çıksa, onlarını endi oturtamazlar. Onlarını endi söndüremezler ve ağızlarını kapatamazlar dostlar. Şu sebepten bizler daha da güçlü, daha da cesaretli, daha da cesurlu olmak gerekmez ki onlar bizni söndürüp ne yıkıp ne de bozup olurlar. Zaten de öyle olamaz. Çünkü biz bir milletimiz, biz bir halkımız. Binlerce, daha da çok. Her gün böyle hadisler olganda 20 bin, 30 bin, 50, 60, 100 bin çıkmak gerekmez. Biz vatanda 300 binden ziyade insanımız. Yüzlerce bin insan çıkmak gerekmez. Tek o vakit bizim birliğimiz daha da çok güçlenir. Tek o vakit aslında şimdi de birliğimiz var ki bunu da kaydetmek gerek, bunu da unutmamak gerek. Daha da çok çıkmak gerekmez vatandaşlar. Bizim gücümüzün daha da günden gücümüzün yükselgenini, buna endi boysunmağanımızını, buna endi sabır etmeyeceğimizni göstermeye zarurumuz vatandaşlar. Gerçekten de çünkü biz bir Kırım Tatar halkı, bir milletimiz, bir vatanımız. Ve programımızda devam ederken de en böyle aktüel suallerini
Хаберлерні сізге айтмақ істейм ке, мына языла хаберлерде. Слідком прекратил дело о гибели людей при обвале объездной Симферополя. Білемізге 2014 сенесі Евпатория трассасында более бұйықтен бұйық фаджия алып кешкен еді. Қырым татар қорантасы бұл ерге тушуп эляк олды. Ве мында языла ке уголовное дело в отношении обвиняемых по уголовному делу о гибели 6 человек в результате провала грунта на объездной трассе Симферополя прекращено по случаю 70-летия Победы. Aslında buna izah bile vermek керек mi saygılı vatandaşlar bu? Bu pek mantıksız şey bu. Mantık yok, akıl yok, hiçbir şey yok. Hem biz de olamız anlatmağa, hem de var ozu buğa böyle cevap vermeye olmaz. Çünkü bu biraz böyle delice, benimce biraz böyle delice bir mananı taptılar var. Çünkü böyle işini kapatıyor. Çünkü bana 70 yıllık galibiyesi eken orada. Ama görüyoruz ki bu hakimiyetin hiçbir şey böyle mantıklı yoktur. Belki anayasası kanunları vardır, lakin kanunlarını gerçekleştirmeye insanlar yok, insaniyetlik yoktur onlarda. Ve biz ise programımızda devam ediyoruz. Saygılı teleseyirciler, sonuçta kaydetmek gerek ki Rusya'da yaşayan bazı bir jurnalistler de Allah'a şükür onlar mantıklı şekilde düşünürler, akılları, ferasetleri var. Onlardan biri bu Orhan Cemal, bilemiz ki yakınları NTV телеканалында bir programma келчкен еді. Ve aynı onda Orhan Cemal belli jurnalist Hizbut Tahrir işleri boyunca, Kırım Tatarlarga hakaretleri boyunca ve Rusya kanunlarını ne kadar hürmet etmegeni boyunca öz fikirlerini bildirgen edi. Keliniz beraberlikte küçük bir videonu seyreteyik. Тахрир – это организация, которую в России действительно запретили, признали террористической. Тут можно спорить о том, правильно или неправильно, но проблема заключается... Подождите, пока я не закончу. Давайте мы тише. Давайте мы не будем спорить, если она признана террористической, значит признана. Эта организация годами существовала, люди никому не вредили, она была абсолютно легальная. Правительство Украины... Тише, подождите. И вы помолчите, пока я не закончу. Архан, не кричите, пожалуйста. И тут в одночасье пришла Россия, и организация, в которой люди годами состояли, и это было абсолютно законно, стала нелегальной. Их стали задерживать, их стали арестовывать. Видите ли, Архан, в вашей логике, в вашей логике организации Талибан, Аль-Каида или то же самое исламское государство, которые сначала не были запрещены, потом вот кто-то пришел, Россия, Америка, их запретили, признали террористами. Господин Норкин, вот сейчас вот Кабулов говорит, что Талибана у нас единые интересы, вообще с ним нужно дела иметь. Это все, знаете ли, политическая конъюнктура. Кто запрещен, а кто не разрешен. Но остается фактом, крымские татары совершенно свободно существовали внутри Хизбут Тахрир как легальной общественной организации в украинском правовом поле, а потом пришли русские, и это в 5 минут стало запрещено. Скажите мне, пожалуйста, а почему у свободных крымско-татар, извините, нельзя так, наверное, говорить, крымско-татарского народа автономии не было при Украине? Так у них и сейчас нет. Да что вы говорите? Да. А что, есть? Есть крымско-татарская автономия? Я, кстати, напомню, откуда взялось так называемое русскоговорящее большинство Крыма. В 1944-м крымских татар выселили, а в их дома, еще не остывшие очаги, поселили выслужившихся на войне НКВДшников, смершевцев. Понятно. И вот сейчас страдания есть сейчас тот самый русский мир, тот самый русскоговорящее большинство Крыма. То есть, простите, люди жили, у них на полках стояли книги, они стояли 5 лет, 10, они их читали, и все было нормально. А потом пришли русские, и вдруг оказалось, что нет. Я просил бы вас более уважительно сейчас отзываться о российском законодательстве. А я не уважаю российское законодательство. Rusya kanunlarını hürmet etmeyeyim deyip aytı Orhan Cemal. Biz de ona 100% mından hoş olamız gerçekten de. Görüyoruz ki alıp barıcını da yaxşı yerine oturttu. Bir söz bile aytmağa vermedi. Çünkü her bir sözü onun, her bir aytkan şeyi doğru edi. Gerçekten de böyle bilesiniz, Rus programmanın efirinde böyle sözler aytmak, doğrularını aytmak bu edi cesurluk. Şundan da doğru şeyini aytmak bu kahramanlık böyle.
Biz ise programımızda devam etemiz saygılı teleseyirciler. Keliniz aynı bu gün Mayıs'ın 31'i tarihte nasıl en mühim hadiseler olup geçkenini müzakere edik sizinle beraber. 1223 senesi Kalka Ozeani'nin yanında Mongolar Subide ile Rus ordusunu yengen ediler. Aynı şu gün vatandaşlar Mongollar Rus ordusunu yengen ediler. Devam edelim. Devam edelim ve bilemiz ki yani bu konu 1859 senesi Westminster Sarayı'nda Big Ben adlı saat kulesi kurulgan idi. Ve Öyle olsa ben de devam edeyim. 1961 senesi Cenub Afrika Respublikası Britanya'dan müstakilliğini kazandı ve boşaldı ve serbestliğine kavuştu aynı şu gün vatandaşlar. 2002 senesi Japonya ve Cenub Kore'de futbol dünya yarışı başlandı. Sonra 1819 senesi Amerikan şehri Walt Whitman dünyaya gelgen idi. 1930 senesi Amerikan sanatçısı Clint Eastwood doğuldu. 1868 senesi Parij'in etraflarında Senkulu Park'ta dünyada birinci velogonka ötkürülgen idi. Ayak maşinalarının gonka aynı şu gün birinci kere dünyada ötkürüldü saygılı teleseyirciler ve son olarak böyle haber 1837 senesi Rus yazıcısı Nikolay Uspensky dünyaya geldi. İşte böyle hadiseler Mayıs'ın 31 günü yani Mayıs ayının sonki günü böyle vakalar tarihte olup geçti ve görüyoruz ki bugün de birçok meraklı hadiseler geçti. Birçok memleketler o serbestliğine kavuştu. Diğerleri ise Rus ordusunu yendiler ve biz ise programımızda devam edemiz. Saygılı teleseyirciler bugün de bizim programımızda çok meraklı bir misafirler olacak. Rusya'dan bizle bağlanacaklar. O sebepten ekranlarınızın başından ayrılmanız meraklı bir sohbet olacak deyip belirleyeyim. Lakin ondan evvel geliniz beraberlikte bilgi sayfaları rubrikamızı, daimi rubrikamızı seyredeyik. Bizim belli sanatçımız Hasan Rifatov hakkında tarif edilecektir. Kabiliyetli bestekar, çalgıcı, istidatlı insan Hasan Rifatov 1902 senesi Bahçesaray'da halk çalgıcı ve sazcı Mahmut Rifatov'un xorantasında dünyaya keldi. Daha genç çağında Hasan babanın ve evlerine kelgen başka çalgıcılarının icrasına büyük dikkat ayırgan. O bir sıra telli aletlerinde ve pianinoda ozu çalmağa öğrendi. Muzikaga aşık olgan Hasan, genç yigit olarak orkestrını teşkil etti. Bu orkestr ise milli nağmelerini, Rus bestekarlarının eserlerini icra etmekte. Malum ki, şehir ve şehir civarında olgan belli, itibarlı sakinler ve Kırım Tatar ziyalıları Rifatovlar ailesinde pek sık toplanaydılar. Böyle edip, mındaki icadi akşamlarda misafirler farklı aletlerinde çalalar. Halk havalarını ve müzikal efsanelerinden bir fragmentlerini icra ettiler. İşte akşamlarının birinde Hasan'ın kabiliyetini seçken Osman Akçokraklı, ona halk destanının kaydeleri boyunca operanı yazmağa teklif etti. Böyle bir gaye genç yigitke milli müzikamızın teoriyasını, onun hususiyetlerini müstakil şekilde öğrenmeye ilham verdi. Zaman geçtikçe 1923 senesi Hasan Rifatov'un büyük isteği ve yapkan işlerinin neticesinde Çora Batır adlı birinci Kırım Tatar operası peyda oldu. 1922 senesi bestekar Totaykoy Pedagogik Teknikumunda müzika derslerini vermekte. Bunun bir sırada muzikaga sadık olgan ve gerçekten de onu sevgen Hasan Rifatov, Hanbekova Koltutovu ile Ufurci orkestrını teşkil etti. Ve aynı zamanda Totaykoy Marşı, Bekir Çobanzade'nin sözleri boyunca Cigitler Marşı, Şevki Bektori sözleri boyunca Kış Kunune Telegim ve Ömer İpçi'nin Yaş Bulbulçuk gibi eserler, sonra Leyla ve Mecnun, Tahir ve Zore,
Бакчысарай чешмеси кеби музыкаль саналыштырмалар üzerinde çalışmakta. 1928 senesi Moskva şehrinde ve 1931 senesi Ahmetjit'te Asan Rifatov tarafından Kırım Tatar halk havalarımızın jıyıntığı çıkarıldı. Endi 1936 senesi Umumbirlik Radyo Festivalinde belli Asan Rifatov ve Yaya Şerfedinov'nun eserleri icra edilmekte. Aynı bu yıl Moskva'da Gramplastinka'ga yazılgan Toy Devam Ete draması dünya yüzünü göre. 1930 senesi ise Asan Bakin Konservatoriyasının Teoretik Besteker Fakültetini bitirir. Özünü mesuliyetli, istidatlı ve her taraflama bilgili olganını göstergen Asan, Bakin Filarmoniyasının dirijörü olarak çalışmaya başlay. Neticede ise bu konservatoriyanın prorektoru ola. 1935 senesi Asan Rifatov vatanға kayta. 3 yıldan son, kışta Arzı Kız Serlevalı müzikal piyasasının repetitsiyasından Rifatov'nu hapsке aldılar. 1938 senesi resmi şekilde onun öldürülgeni gibi kaydetilgen. Başka menbalarından şusu belli ki Asan Rifatov Çukotka'nın anadir lagerine yollanıldı. Anda bestekar icadını devam etken. Evet, nasıl tarzda olgeni tam olarak belli değil. Ama bu vakitga kadar halkımızın bestekarı Asan Rifatov muzikamızga büyük istek koşkan çalgıcı gibi tanılmakta. Аннексия Крыма не навсегда. Мы понимаем, прекрасно отдаем себе отчет, что все вы в батальон вступить к нам не сможете. Но помочь освобождению Крыма от российского оккупанта вы сможете. Обратите внимание на то, что происходит рядом с вами. Снимите это на мобильный телефон, на любой мобильный телефон. Желательно, конечно, что если у вас есть какой-то смартфон, хотя бы минимальный. Если вы видите, что перемещение войск идет какое-то на какой-то специальной технике, вы видите, что двигаются машины, колонны военной техники, снимите с балкона, с подъезда, откуда угодно, как угодно снимайте. Самое главное, чтобы была информация. Если вы не можете снять, отправьте нам смс-кой или отправьте нам через интернет, через почту, как угодно, так, чтобы вас не проидентифицировали, отправьте нам информацию, что происходит это событие. Мы будем об этом знать, мы отправим туда снимать людей сами. От вас нужно участие. Для этого мы для iPhone разработали такую программу, которую я могу вам продемонстрировать. Мы сделали такое приложение, оно есть сейчас в iPhone и будет дальше потом в Android. Вот как оно выглядит. Вот так оно выглядит, это приложение. Здесь вы можете смотреть эфир, прямой эфир, или вы можете зайти вот сюда, вот тут, нажав на эту иконку, отправить видео, выбрать любое видео, которое есть у вас в библиотеке, или любую фотографию. Choice, вот нажать кнопку Choice, оно сейчас уходит уже сразу к нам. Без вашего имени, без номера вашего телефона. Это уходит по интернету. Видео скачивается сейчас. После того, как оно скачается, нужно будет набрать текст, что за видео вы отправляете, просто какое-то название придумать этому видео. Дальше отправить, окей. Все, сейчас видео отправится, вот оно сейчас пока загружается, видите? Оно сейчас загрузится, и будет написано, что видео успешно загружено на сервер. После того, как вы эту информацию получите, вы спокойненько можете уже отключаться и даже удалять видео с собственного телефона. Это все происходит на западных серверах, поэтому вы свою идентификацию вы не выдадите. То есть откуда вы вышли и сбросили на видео, никто об этом не узнает. Снимайте все, что может представлять интерес для нас, для тех, кто готовится освобождать Крым. Вы чувствуете себя, я надеюсь, так же, как чувствуем себя мы. Мы не хотим ассимилироваться здесь, на материке. Мы хотим вернуться домой. Я думаю, что вы также не хотите оставаться под пятой русского оккупанта в Крыму. Вы чувствуете эту несправедливость так же, а еще даже и больше, чем чувствуем ее мы. Вы нам нужны, и мы вам нужны. Мы должны вернуться в Крым. Мы все должны жить в свободном крымско-татарском, украинском Крыму. Отправить видео или фото через мобильное приложение АТР можно всего несколькими прикосновениями к экрану. И это абсолютно безопасно. Никто не сможет установить вашу личность. С помощью этого же приложения можно смотреть прямой эфир АТР.
Кроме приложения АТР, вы можете отправить информацию либо видео в приложение Telegram по номеру 096 347 77 77. Дабыр кере сабаларыңыз қайырлы olsun қиметлі АТР телеканалының телесерджілері. Эфирде «Уян халқым уян» программасы біз сіз іле береміз. Ве программамызны девам етер екенде бірқач ен актуаль хаберлерін сізге тариф етмек істейміз. Сондан есе біздің мұсафырымыз енді бізнен бағланды, онен субетімізді өткережекміз. 15 минут сайтында бөлі хабер бар. Луценко 700-ден зиеде қырым сатқынларыны сорғуға чағырды деп yazıла мында сайта. Айтқанына көре, военная прокуратура получила несколько дней назад от Следственной судьи Печерского районного суда города Киева разрешение на специальное досудебное расследование командующего Черноморским флотом Российской Федерации Витко. Кроме того, сообщаю, что в производстве военной прокуратуры находится более 700 человек, которым инкриминируется 111 статья «Государственная измена». Речь идет о депутатах, прокурорах, судьях и других высокопоставленных чиновников Автономной Республики Крым. Деп yazıла 15 минут сайтында. Ve 15 minut saytında aytıla ki Rus ordusu yanı ucumlu hazırlay ve bu ucumnen o bu Ukrayna ve Kırım'ın böyle beraber nasıl bunu aytma соединить böyle bir Rus sözü var. Koşmağa istey ve bu hafta СМБО bildirə bizge ve Олар айталар ки российские войска готовятся к возобновлению активных наступательных действий с целью выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей, а также прорыва сухопутного коридора в Крым. Буна это Коваль. Ve көреміз ки керчектен белкімде бөле біраз шынды әрекетлер Русия yapacak. Çünkü Kırım'da şındı böyle haberlerge bakına Kırım'da şındı 24 bin Rus askeri buluna ve çok teknika şındı Kırım'a gelgen ve elbette ben bir şey istemeyim aytmağa ama bu devletin mantıkını bu ularnas yapkanı kimse bilmiyor. Onun için biz de her şeye böyle hazır olmak gerekmiz vatandaşlar. Lekin bunun mahsus yapılganından biz eminmiz. Biz ise programımızda devam etimiz saygılı teleseyirciler ve sizge vade etkenimiz gibi bugün bizden Rusiyadan, Moskva şehrinden Andrei Piantkovskiy bağlandı. Bu belli Rus jurnalisti, siyasetçi Andrei Andreevich. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Андрей Андреевич, наверняка вы мониторите ту ситуацию, которая сейчас в Крыму, репрессии против крымско-татарского народа с каждым днем усиливаются. Как вы оцениваете эти события? Мне кажется, они справедливо были характеризованы и в Крыму, крымско-татарским населением, как гибридная депортация и гибридный геноцид, как часть путинской гибридной войны против крымского народа, против Украины и против всего мира. Известно, что очень многие вынуждены были уехать на территорию Украины, что продолжаются и усиливаются в последнее время похищения, избиения, убийства, незаконные аресты. Вот в ваших новостях промелькнуло, что украинские власти, новый прокурор Украины, справедливо ставит вопрос об ответственности людей
незаконно захвативших власть в Крыму за эти преступления. Но фундаментальную ответственность несет, разумеется, путинский режим, растоптавший десятки международных соглашений, подписанных Россией, гарантировавших территориальную целостность и суверенитет Украины, и собственное обещание, то обещание самого Путина, сделанное им вот в те напряженные дни февраля-марта 2014 года о реабилитации крымско-татарского народа, о соблюдении полных прав крымских татар в Крыму. Что он делал лично, мы помним, в какой заискивающей манере он тогда говорил с лидером крымско-татарского народа Джемилевым, пытаясь соблазнить крымских татар теми преимуществами, которыми они будут обладать в путинской России. И мы видим, что политика Путина — это по существу продолжение политики Сталина 1944 года по отношению к крымским татарам. Андрей Андреевич, вот мы испытали, вот что такое, познали, что такое политика России только вот 2 года тому назад. Вот. И мне хотелось бы узнать, всегда ли Россия вела такую жесткую политику по отношению к малым народам, например, на Кавказе, либо на Поволжье? Ну, история завоевания Кавказа, царской России в XIX веке, это история жестокости и геноцида. И это повторялось и в сталинские времена. Кстати, этот вопрос сегодня же тоже актуально стоит в Российской Федерации в связи с проблемой Чечни. Не секрет, что сейчас многие силовики в России предъявляют претензию к Путину, считая его политику на Кавказе, политику в Чечне слишком мягкой. Они обвиняют его в том, что он лишил силовиков победы в Чечне, заключив некое соглашение с кланом Кадырова. И Кадыров, конечно, одиозная фигура, и он вызывает возмущение у многих в России своим поведением, в частности, участием в политических убийствах, убийстве Немцова. Но силовиков волнует не судьба Немцова, они используют этот повод для того, чтобы сместить Кадырова и вернуться к полному безвластию и полному произволу, который творили силовики на территории Чечни до вот этой сделки Путина с Кадыровым. То есть вернуться и продолжить ту самую политику геноцида чеченского народа, которую, как они считают, Путин не дал им довести до конца. То есть вот это отношение к малым народам, особенно на Кавказе, это, к сожалению, традиция имперской России, которая осталась и в советские, и в постсоветские времена. Так а как вы оцениваете действия псевдоглавы Крыма Аксенова и псевдопрокурора Натальи Поклонской? Ну, мы знаем происхождение этих людей. Премьер-министр Крыма – это уголовник с кличкой Гоблин. Это преступники, их действия совершенно четко юридически квалифицируются прокуратурой украинского государства, которому они до сих пор подотчетны, так как с точки зрения международного права, с точки зрения подавляющего большинства, да практически всех государств мира,
Крым является украинской территорией. Я думаю, что в свое время и не в столь отдаленное эти действия получат соответствующую юридическую оценку, и они понесут заслуженное наказание. Не секрет, что многие жители Крыма мечтают о падении путинского режима. Как вы думаете, что еще можно ожидать от этой власти, которая сейчас в Крыму? И верите ли вы вообще в деоккупацию Крыма? Нет вечных диктаторских режимов. Все диктаторские режимы падают, и никакие опросы общественного мнения ничего не решают, потому